I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Action! Hello, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في القناة ديالي زي بيوتي. مرحبا بالناس اللي بدات اول مره كيشوفوني. انا زين من قناه زي بيوتي. مرحبا بكم في القناه. ما تنساوش تشتركوا الا كنتم مشتركينش باش تدعموني، باش القناه تبقى غادا وكتكبر حتى انا نبقى غادا وكنعطي لكم افكار جديده على القناه ديالي. ما تنساوش تخليو لي لي لايك ولي كومونتير وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو جديد ديالي. ويلا نبداو الفيديو. اذا هذا الفيديو قررت نديرها حيت شحال من مره شي وحده فينا كتكون معروضه للعشاء ان ديني اون امورو وما كتعرفش كيفاش خاصها تلبس اولا كيفاش خاصها تماكيا، فقلت ندير هذا الفيديو باش نوريكم ستيل ديال الميك اب وديال اللباس اللي يمكن لكم تخرجوا به، مي تو ديبون فين خارجين. يعني هذا اللباس وهذا الميك اب اللي انا دايره اليوم راه ما يمكن لكمش تخرجوا به الا كنتو غاديين تاخذوا قهوه مثلا. يعني ديما مني عرضكم فوتر شيري. لا بروميير كيسيون سي فين نمشيو، اولا او موان انا ما بغيتيش تحرق ليا لا سوربريز وتقولي فين نمشيو. قول لي واش جو دوا نلبس اون توني كلاس اولا اون توني كاجوال اولا اون توني ديكونتراكتي. يعني يعطيكم او موان لا لينيو ديريكتريس لو فيل كوندكتور باش تعرفوا نتوما كيفاش ديروا الميك اب ديالكم. اما دابا فانا عجبكم اللوك ديالي وبغيتو تشوفوا لا توني اللي غنقترحها لكم اليوم، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. Donc pour commencer, j'ai trois foundations de son de Bis Cosmetics. Ce sont des foundation sticks, comme vous pouvez le voir. Et moi je pense que je vais mixer deux teintes, le medium beige ou le warm beige. Parce que je pense que le warm beige شوية foncé عليا ou le medium beige شوية clair عليا. Donc j'ai mixé les deux. Là c'est la première fois غادي نستعملهم. غنزيد شوية ديال هاد فرصالي يونيكورن اسنس باسكو جاني الفاونديشن ديال بيس ناشف شويه، دونك غادي نزيد شويه ديال الفاونديشن ونرطبو بهذا باسكو جاني فريمون ناشف. الوغ انا سولون موا بور ان بروميير رونديفو الا كان عندكم اول رونديفو مع شي شخص اولا بور ان رونديفو تو سامبلومون امورو مع شي واحد، الحاجه اللي خاصها تكون مصيبه مزيان سولون موا سي لو تان، حيت لو تان ديالك وهو كيجيني اهم شيء. ابخي العينين تقدر ما دير والو دير غير ايلاينر اي سبوك سا مارشا. هاد الفاونديشن ديال بيس ما نصحكمش به الا عندكم البشره ناشفه. جاني نشف ليا البشره ديالي الوغ انا عندي بشره دهنيه. البرونزر ديال هولا اللي زوين في حجباني سي كو اني مصايبه لهم البرو ليفت، يعني ما كنحتاجش نضيع معاهم وقت صراحه. par la suite je voulais vraiment tester la nouvelle palette de chez Huda Beauty ولكن ما جانيش فيها شي لون اللي غادي نبغي نستعملو pour هاد الخرجه. Alors, je vous montre quand même la palette de chez Huda Beauty. Elle ressemble à ça, la toute nouvelle. ما جانيش فيها assez de nude اللي غادي نبغي نخدم بهم. دونك غادي نستعملها ما نخليوها un petit peu pour plus tard. غادي نبدا لو لوك ديال عينيا بلا باليت ايكون ديال Absolute New York. C'est une marque disponible في المغرب. Elle est en vente chez Yann & et قبل ما غادي نستعمل هاد لا باليت غادي ندير كونسيلر فوق عيني. Et pour le concealer, je vais prendre l'effaceur cerne ديال Maybelline et j'ai la teinte 2 beige nu. غير باش نوحد اللون ديال لا بوبيير ديالي. الا كانت عندكم une base à paupières, vous pouvez utiliser la base à paupières. صراحه انا je suis pas hyper fan des bases à paupières parce que ما كتعجبنيش لا تكستور ديالهم. جينيرالمون كتجيني لي فار à paupières كيبداو يلصقوا فيها. مثلا الباز ديال ماك كانت كتجيني بحال كتنشف الجفن او بوين كو كاينين دي فار à paupières اللي صعيب انك تخدمهم. il ressemble à ça. C'est les couleurs nude quoi. Et صراحه j'ai jamais testé هاد la marque, first time for me. Donc on va la tester ensemble et je vais commencer par appliquer هاد le shimmer bien pigmenté كما كتشوفوا. صراحه j'aime beaucoup la pigmentation de cette palette. ما عرفتش كتقدروا تشوفوا مزيان ou pas parce que انا كنشوف غير في الروتور كاميرا وقع لي un problème مع mon PC donc j'arrive pas à avoir fait. J'aime beaucoup la couleur. Regardez que vraiment c'est la couleur du haut d'Yali. Et d'ailleurs had le haut. Ce que je l'ai recherché, a fait des recherches partout pour l'avoir. Et c'est finalement Esma Accessories Shop, ma copine, qui a pu. لقات واقيلا واحد اللي بقى في فرنسا كامل خداتو ليا انا.
Je vais prendre une couleur plus foncée, il y a Adobe. Adobe Premiere, le montage là, Adobe Photoshop. Donc je vais prendre Adobe et je vais la mettre, mais je vais vous montrer. Vraiment, non. Rêve le creux. Juste pour foncer un peu. Juste pour foncer à de blase. J'essaie d'estomper mais sans trop نقارب les couleurs ما بيناتهم parce que j'ai envie يبقى هذا un peu plus foncé هنا que هنا. Par la suite, je décide de mettre un peu de marron هنايا. Et je vais mettre هذا le 2 H's غنديرو في le coin externe ديال عيني. صراحة la palette elle est très bien. Et il n'y a pas vraiment de chute de fard à paupières, c'est cool. En tout cas, allez-y. Bien sûr, il y aura de la chute, je présume. Le coin externe كنديرها sous forme de V. J'adore le look ديال العينين. Franchement, j'adore les couleurs. Et les couleurs sont super pigmentées ديال هاد la palette. Et en même temps, c'est super pigmenté et ça fait pas de chute. Moi, j'adore. Par la suite, parce que محروقة et que j'ai envie d'utiliser au moins une couleur, mais la palette ديال Huda Beauty. Et cette palette, je l'ai eue من une page اللي هي Your Shopper Paris. غادي نخليها لكم en barre d'infos. Et en fait ماشي غير la palette Huda Beauty. أي حاجة بغيتو تشريوها من فرنسا سي بيرسونال شوبر ديالكم، يعني كتصيفطوا لها ميساج كتقولوا لها بغيت تريكو زارا، بغيت باليت هدى بيوتي، بغيت اي ال فو دي لي بري اللي غادي تقرر انها تبيع لكم بهم، اي نتوما فو ديسيدي واش ولا فو فولي اشتي اي فو mettez d'accord. Et j'ai pour vous un code promo, je ne sais pas si il est toujours disponible ou pas, mais en tout cas il est quand même disponible, un code promo de 10% غادي نحطو لكم en barre d'infos. Et d'ailleurs il a بغيتو ما تغطيوش les codes promo اللي كنقيد نعطيكم، rendez-vous sur mon Instagram, je vous laisse juste ici. Donc prenez un moment, سيروا تابوناو في mon compte Instagram, je vous donne des tas de codes promo اللي يمكن ليهم ينفعوكم. Et donc من la palette Huda Beauty, je pense que je vais utiliser cette couleur, c'est la Gold Glitch. Généralement les palettes Huda Beauty من الأحسن تهزهم بيديك parce que généralement qui s'applique au mieux au doigt. Mais malheureusement le doigt n'est pas assez précis. Hein. Jani ديال Huda Beauty, il est un peu transparent. Il n'est pas très... بحال des pigments en fait. Je vais peut-être mettre le Galaxy d'abord. Celui-là. Enfin, le mettre fort هذا. Parce que j'ai mis trop... Ouais, c'est mieux. Ouais, je préfère. Après صراحة j'ai un eyeliner que j'ai envie de tester, mais نخسر كلشي parce que سمعت عليه باللي صعيب في الخدمة بزاف. C'est le eyeliner ديال Huda Beauty. Le eyeliner il vient من عند واحد la parfumerie اللي كاينه في قنيطرة واللي هي Eva Blush قنيطرة. Je vous laisse en barre d'infos. Donc voilà. Donc voilà, il se présente comme ceci. Vous avez un côté eyeliner اللي j'ai peur ندير به شي حاجة, et vous avez un côté كحول. Il est apparemment difficile à utiliser. Donc je ne sais pas où je mets le كحول في ma muqueuse ou là je mets un peu de كحول en ras de cils. On va voir. J'ai peur de نخسر le make-up عجبني. Je vais mettre en ras de cils. Vu que je vais coller des faux cils, ça va, tranquille. J'en mets juste un peu. Et je vais coller mes faux cils. Et les faux cils viennent de la page Liomet Boutique, les Kibiro, had les Mix Lashes. Et j'ai la référence Cassandra. Donc je vais les porter et revenir. J'ai envie de changer un peu de look, de نتبدل شوية على le quotidien. Donc du coup je vais le caler un peu. Ça change un peu, c'est bien. J'aime bien quand ça change des fois de ce que j'ai l'habitude de faire. قبل ما غادي ندير الغاد cils inférieur ديالي, je vais mettre mon anti-cerne. Je ne change pas le Born This Way de chez Too Faced. Et par contre, je vous l'avais dit, ونعاود نقولها, le fond de teint il est très asséchant. Il a كانت عندك peau sèche, passe ton chemin, mais je vous le dis direct. Pour poudrer le contour des yeux ديالي, je vais utiliser la poudre Inglot, la Translucent Loose Powder. Je préfère la Huda Beauty, très sincèrement. Je vais reprendre les couleurs اللي استعملت في الأول. Le Shimmer
Adobe et 2H's. Je vois la différence? Rien à voir. Et franchement, je le dis et je le redis, la pigmentation, elle est dingue. La pigmentation, franchement, de cette palette, moi, je la trouve dingue. Dingue, dingue, dingue. Je vais reprendre l'Adobe et je vais repasser. Et pour terminer, je vais reprendre le shimmer le plus clair et repasser de l'Etahs encore. J'ai un petit dégradé. Ensuite, je vais poudrer la zone T d'Yali, la poudre de Make Up Revolution, la Bacon Blot. Poudrer juste ma zone T. Et repasser avec l'excédent l'Ipralia et repasser Beflou, j'ai dit, mais genre rêve l'excédent. Je ne veux pas matifier encore plus, surtout que le fond de teint il est déjà assez mat. Voilà, par la suite, je vais prendre le bronzer. Et je vais prendre un bronzer de grande surface. J'ai pris le Maybelline City Bronzer. Et la référence c'est Deep Cool. Il est bien ce bronzer. Hein. Alors, je me dis, le bronzer, il est pas orangé du tout. J'aime pas quand c'est orangé ça. Qui j'ai fait un petit peu moustre, j'aime pas. Je vais prendre le blush de chez Bis Cosmetics. Et je vais prendre le Corail. Et pour le highlighter, je vais prendre un highlighter de grande surface aussi. Et je vais prendre le highlighter, le Face Studio Chrome de chez Maybelline. Et j'ai la teinte Molten Rose Gold. C'est un joli highlighter rose gold. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Il est très 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 beau. Pour le coin interne de la palette Huda Beauty. Et je vais prendre le Gold Glitch. Kalina, le rouge à lèvres. Et je pense que ça sera du nude. Allez, pour un rendez-vous, un restaurant, là pour une invitation à un restaurant, je choisis tout le temps un rouge à lèvres nude. Et généralement, qui me chile que le rouge à lèvres en lost. Et c'est pas super joli à voir. Et un nude, mais qui me chile de la même manière ou qui quand même qui belge. هنايا مشى لكل rouge à lèvres وهنايا مازال. دونك نصيحه اللي نقدر نعطيكم الا كنتو خارجين بوغ ان رونديفو ان ريستورون وعارفين راسكم غادي تاكلوا ديما 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 ريغلو دور rouge à lèvres nude. هو الوحيد اللي واخا كيمشي لكم ان بتي بو من هنا ما كيبانش parce que c'est un petit peu la couleur de فمكم donc on voit pas beaucoup. Par contre si tu mets un rouge à lèvres rouge ou là un rouge à lèvres foncé غير كيمشي من هنا et c'est pas du tout joli à voir pour un rendez-vous. Donc ça sera du nude et je sais pas, j'ai envie d'utiliser et de tester le True Story de chez Morphe. Je vais prendre le rouge à lèvres numéro 5 Loyalist de chez Maybelline. Et voilà. Et pour terminer, un peu de glow. Je vais mettre le Illuminating Face and Body Spray, le Luminous Glow de chez Bis Cosmetics et qui a fait un glow super joli. Encore plus luminous ce soir. Oh, j'ai des paillettes sur mon pantalon. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Vu que moi c'est un endroit plutôt classe, donc je me mets un peu classe. Et vu qu'il fait froid, il me faut un peu assez chaud. Et voilà. Donc tout dépend في الغادي. خاصكم تكونوا عارفين في الغادي باش تعرفوا شنو غادي تلبسوا. قهوة ماشي هي ريستو. Voilà. Donc Anna, je suis bien. Les chaussures, les chaussures, les chaussures. Pour les chaussures, je vais mettre les bottines rouges. J'aime bien l'association mondiale camel noir et rouge. Donc je vais les porter. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis une tenue où je me sentirai super méga à l'aise. J'ai mis le pull qui est vraiment très très doux. Swin, ouais, je le trouve hyper classe avec les détails. Ça rappelle un petit peu les modèles Balmain. Ensuite j'ai mis une petite ceinture classe, un pantalon noir tout basique. Classe et des chaussures fines, je me sens mais hyper méga à l'aise, je peux même courir avec. Les chaussures, elles viennent de chez Stradivarius, les bottines rouges, le pantalon vient de chez Zara et le haut vient de chez Zara.
Et voilà. Et sinon, si on a envie de porter également une petite veste ou là un petit manteau, on peut le faire. Donc on se prend la veste. Tada. Et par contre, la ceinture des slouets, vous l'enlevez et vous la mettez sur la veste. Ça sera beaucoup plus joli. Hop, voilà. Et avoir une tenue qui est encore plus classe, je trouve. J'adore. Moi, en tout cas, j'adore. Après, vous pouvez mettre des bottines noires, hein. Comme je vous disais, elles sont super méga à l'aise. Après, vous pouvez en mettre d'autres, des noirs. Et vous pouvez même rajouter un petit béret. Vous pouvez mettre également le béret. Enfin, c'est pas un béret, c'est une gavroche. Vous en pensez quoi avec la gavroche? Alors, ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire le soir. Moi, je préférerais ne pas le mettre. Moi, je mettrais ça plutôt le matin. J'ai fait l'île. Pour compléter la tenue, je mettrai un petit sac noir. Voilà. Qui va faire tout son effet aussi. Moi j'aime beaucoup, vous en pensez quoi? Et voilà, c'était tout pour cette vidéo Get Ready With Me dîner en amoureux. كنتمنى la vidéo تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك الى عجباتكم la vidéo. ما تنساوش également تخليو ليا لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم. اي بيان سور الا كنتو اول مره تكتشفوا القناه ديالي مرحبا بكم معايا في لاشين زي بيوتي. انا زينب من لاشين ديال زي بيوتي وكنبارطاجي معاكم تو سكي مود تو سكي ميك اب تو سكي لايف ستايل. دونك نتمنى القناه تعجبكم ونيزيتي با الي فوار دوت فيديو باش تزيدوا تعرفوا عليا. اما انا فندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.